गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहले आप सारी संगतां नूं धन धन साहिब श्री गोबिंद सिंह महाराज वालों बख्शिश कीता होला महला। आप सारी संगतां नूं होले महले लख लख बधाई होवे। अज असीं सारे गुरु घर दे विच इकट्ठे होए हैं। सिख कौम के प्रचारकों की, सिख कौम के प्रबंधक कमेटियां के अहुदेदार इकट्ठे होके जो कौम को मुश्किलातां सामना करना पै रहा, साडे प्रचारकों नूं उन्हां नूं कोई मुश्किल हैं, असी किस तरह ये मामले हल कर सकीए। अज असी गुरु घर दे विच प्रबंधक प्रचारकों नूं दोष दे दिंदे हन, प्रचारक प्रबंधकों नूं दोष दे जांदे हन भी गुरु घर दा प्रधान ठीक नहीं, प्रधान कहंदा ग्रंथी सिंह, पाठी सिंह, रागी सिंह ठीक नहीं, ये अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते। आज साडी सारी एनर्जी सिर्फ इसी ते वेस्ट हो गई और इसी ते असी काम कर रहे हैं। जो गुरु घर दे प्रिंसीपल, गुरु घर दे सिद्धांत हैं, वो प्रबंधकों ने भी छाड़ते, प्रचारकों ने भी छाड़ते, संगतां ने भी छाड़ते। जो डेडिकेशन गुरु पंथ प्रति, गुरु ग्रंथ प्रति आज साडी होनी चाहिए सी, क्योंकि सेवा सिमरन ते सिक्खी दी नींव रखी। अज असीं उस तो दूर जा रहे हैं। सेवा तो असीं कह रहे हैं बहुत कर रहे हैं, लेकिन सड़कों ते सेवा कर रहे हैं। गुरु घर दी सारी मान मर्यादावां, परंपरावां असीं गुरु घर दे प्रबंधक प्रचारक आप रोल रहे हैं। इस गुरु घर दे विच भी मैं पिछले साल तो फैसला कीता सी, असीं गुरु घर दे बाहर सड़कों ते कोई लंगर नहीं लगाण दिंदे। बच जाए लंगर, जिन्हें छकना गुरु का लंगर छको। कोई छबील लगेगी, कोई बाहर नहीं लगाण दे सड़कों ते। ये वेड़े ते जो संगत आएगी तो छबील छक लेगी। असी किसी की गड्डियां पढ़ ली, बसां पढ़ ली ले बैठे नहीं थे। असी गुरु घर दी ट्रेडिशनां नूं जे असीं आप ही रोलांगे ते साडा सिੱਖੀ होण दा फिर असीं कहने असीं सब तो वड्डे गुरु दे सिੱਖ हां। अज इस चीज का बड़ा ही अफसोस है सानू कि गुरु सिख कौम दे कोल इन्नी माया होने दे, एनर्जी होने दे बावजूद, हर चीज होने दे बावजूद, जो किसी कौम को नहीं, लेकिन वो सारा पैसा एनर्जी असी सारी व्यर्थ करती। जो सिक्खी दी नींव रखनी सी, गुरु नानक पातशाह ने वो बूटा बनाया, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने, उस बूटे नूं, उस नींव नूं असी हरे करने दी बजाय सुकार रहे हैं। अज नूं हरा नहीं कर रहे असी, अज उसनूं सुकार रहे हैं। असी सिੱਖੀ साडी कित्थे जा रही है? अज साडे बच्चे, अज असीं आप नशियां विच पे होए आ। अज साडे बच्चे दस्तार दी बजाय टोपियां पिछे जूड़े कर रहे हैं। वो क्यों? कि गुरु घर दे विच, इस गुरु घर दे विच असीं गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ की गल नहीं करते। असीं डरदे कि जे गुरु ग्रंथ की गल करांगे, गुरु पंथ की गल करांगे, वो नाराज ना हो जाए। अज असीं यही सोचते हैं। आज साडा यही मनोरथ होना चाहिए। मैनूं कहंदे प्रचार करो, दूजे धर्मां विच प्रचार जावे। मैं सारी गल कही हुई है कि सानू दूजे धर्मां दे प्रचार नहीं, पैसे अपनी गुरसिੱਖੀ दे प्रचार तो कर लईए, अपने बच्चों को तो गुरसिੱਖੀ नाल जोड़ लईए, फिर दूजे जोड़ना। अज दूजिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ कि वो जोड़न, अपने बच्चे साडे गुरसिੱਖੀ तो दूर। साडा यह आदर्श लैके चलीए असीं इस गुरु घरां विचों कि साडा सारा कुछ जे तुरा की है गुरु ग्रंथ साहब महाराज। जे साडा कोई रोल नाश हुंदा ना तो असीं गुरु घर नूं जो छड्ड दिंदे आ, असीं बूटे नूं छड्ड दिंदे आ ते साडा कुछ नहीं रहिंदा। फिर असीं पछतांदे आ। वो पछतांदे तां कि असीं अपने गुरु ग्रंथ ते बाणी नूं छड्ड दिंदे आ। इस नूं पकड़ के रखो, इस नाल रोलो। साडा फर्ज है अपने सिख बच्चे बच्चियां नूं इस बाणी दे बाणे नाल जुड़िए। सरदार कमाल जी सिंह जी बैठे हैं, इन्हां दा हुक्म होया सी
ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹੋਰ ਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਪ ਬਖਸ਼ਣ, ਸੋਚ ਵੀ ਆਪ ਬਖਸ਼ਣ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਣ, ਉਹ ਕਮਾਣ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਪੋਡੀਅਮ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਡੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਕਾਲਸ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੈਲਪਰ ਔਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਉੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰਸ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਗੋਲਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਨੇ 5-5 ਲੱਖ, 10-10 ਲੱਖ, ਕਈ ਐਸੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 80-80 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਦਇਆ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜਾਣਨ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅੱਛੇ ਥੋੜੇ ਠੀਕ ਪੈਸੇ, ਚੰਗਾ ਕਪੜਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਅੱਛੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੋ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜੇਕਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 10,000, 12,000, 15,000 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈਗੇ ਨੇ।
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਦੇ ਕੁਝ 2-4 ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਪਿਆ। ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰੋਸ਼ਨਾਰਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈ, ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ 900 ਤੋਂ 1000 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਕੁ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਐਸੇ ਜਾਗਰੂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ 50 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਟ ਮੈਪ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਜਾਂ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ 5000 ਰੁਪਏ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 5000 ਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, 5500 ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰ ਘੱਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਰ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਛੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ 2021 ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 100-150 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਪਾਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਤਮਿਕ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਦੋਨੋਂ ਤਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਦਵਾਈ, ਕਮਾਈ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਮਾਰਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਧਰ ਨਾ ਕਿਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਲਿਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਸ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਸੋ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਏ ਜਿਹਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਹਿਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਹਿਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਥਾਪੇ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਪੱਕ, ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਰੂਹ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ
ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜੀਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਖਿੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਕੀਰਤਨੀਆ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ। ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੋਢੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਸਿਰਫ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮੋਢੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 50-100 ਰੁਪਏ ਪਕੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000, 2000, 5000 ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਥੋੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਪਛਾਣਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅਸਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅੱਜ ਕਿਲ ਠੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗੁਣੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਆਨੰਦ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹੀ ਕਿ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਰੋਗਾ, ਬੜੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 4-5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਰਤਾ ਕੀ ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆ ਸਕਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਦੂਸਰੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ 8 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਨੇ। ਐਨੀਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਔਰ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕਮਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਾਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ 2 ਦੀ ਜਾਂ 5 ਦੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲਕ ਬਿਰਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੂਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਲੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਧੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੇ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਧੀ ਫੀਸ ਉਹ ਦੇਣ, ਅੱਧੀ ਫੀਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣ। ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਨੁਮਤੀ ਮਿਲਦੀ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇੱਕ ਬਜਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਬੱਚੀ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਮਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਜ਼ ਅ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਆਪ ਕੱਢਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੀਜ ਅੱਜ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੇੜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਣੇਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ 3 ਸਟੈਪ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ। ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ, ਜੇਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਤੀਸਰਾ ਸਟੈਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਟਰੱਕ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਰਬਲ ਦਾ ਟਰੱਕ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ,
ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਸੰਗਤ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਰੋਲ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਣ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਰੱਖਣ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਖਰੀ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। 60 ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ 2-2 ਮਿੰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, 120 ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਟਾਈਮ ਤੇ 5-4 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ। ਅੱਜ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ, ਕੁਛ ਕਦੀ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਲਾਈਵ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇੱਥੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗੋਲਕ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਛੱਬਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾ ਜੇ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਾਲਕੀ ਲਗਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇਣੀ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੂੜ ਸੋਨਾ, ਕੂੜ ਰੂਪਾ, ਕੂੜ ਫੈਨਣਹਾਰ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾੜਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਲਗਾ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਗਾ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੋੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ, ਬੜੀ ਵਾਰ 3-4 ਸਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪੜੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਉਮੈ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾਤਾ, 31,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਗੀ ਬੁਲਾਏ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖੀਰ ਪੂੜੀਆਂ ਵਰਤਾਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਯਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤਨਖਾਹ 3000 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕੌਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਭਿਖਾਰੀ 3-4 ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ, ਉਹ 10-10 ਰੁਪਏ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲਓ 10 ਰੁਪਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਪਾਏ, ਸੱਚ ਬੜਾ ਕੋੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਉਹ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾ 10 ਰੁਪਏ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ 'ਚ ਭਿਖਾਰੀ, 10 ਰੁਪਏ 'ਚ ਭਾਈ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਦਿਲ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 100-200 ਰੁਪਇਆ 500 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ, 10-10 ਰੁਪਏ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਲੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਸਵੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਖਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਉਲਾਮੇ ਮਿਲੇ, ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਮਿਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੁਟਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ 12,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਲਕ ਤੇ ਦੇਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੱਥਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟਡ। ਇਹ ਕਾਲਮ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ 16,000 ਰੁਪਏ ਦੇ 6 ਲੱਗੇ ਜੇ, 1 2 3 4 5 6। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੜਿਆ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
मैं वड़िया तो मैं क्या चीमा साहब ये की लगाता जी? कहते 16,000 रुपये की एक सीनरी गया, 6 लगियां 96,000 रुपये दियां। ਹੁਣ ना 13 ਲੱਖ रुपए का ऑर्डर दिता पिया। यह जी बन्नी तुम देख रहे हो ना, बन्नी है 2.5 फुट की है चारों पासे, ये इंज की सीनरी लग जानी है। मैं क्या किन्ने दी? कहते 13 ਲੱਖ रुपए की। मैं क्या महाराज की हजूरी च खड़ा जे, प्रधानगी ला देंगा, इन्नी कि स्टेज ते लावांगा तुसी सोच नहीं सकते। प्रधानगी सवेरे छड्डनी पेगी तुहानू। 10,000 रुपया एक गरीब सिख नूं दईए, एक गरीब सिख नूं 10,000 रुपया दईए, 130 परिवार 2 महीने रोटी खा सकते जे। उस टाइम प्रधान साहब ने जिन्होंने ऑर्डर किया सी, कहता ऑर्डर यार कैंसल कर दे, सैकटरी मूर्ख है, इन्हें तो छड्डना नहीं। जिस दिन स्टेज पर आ गया उन्हें कैंसल किया। मैं क्या तुसी सिख नूं दे दिओ, 13 ਲੱਖ रुपया बुला के लाइन लगा के सिखां नूं दे दिओ, जरूरतमंदां नूं 13 ਲੱਖ रुपया खड़े खड़े दे दिओ, मैनूं कोई ऑब्जैक्शन नहीं। पर यह सीनरी नहीं लगन देंगा। अज अगर असीं सोचा, कमेटी ने सोचा, जे कमेटियां सुत्तियां पईयां, कमेटियां चाहदियां नहीं। जे रागी नूं 31,000 रुपया देंदे, अपने जथे नूं पुछ लीए कि महीने च भी तेरे 31,000 रुपया तेरा बनदा है, सिर्फ होमे दे अंदर। मैं उन्होंने बुलाया, मैं दरबार साहब दे रागी बुलाए, मैं फलाने नूं बुलाया। क्यों? बाणी सुननी है ना, बाणी तो रोज कही जाती है। कोई गावे रागी नादी बेजी वो भांत कर नहीं, हर हर पीजे राम राजे, जिन्ना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे। तो असीं कहंदे नहीं इसी रागी नूं बुला लै, क्यों 31,000 रुपया लेगा ना। लोगों को कहांगे रागी आया सी जी 31,000 रुपया। ये भावना बदलनी पेगी। मैं कहना अगली बारी तुसीं बुलाओ सारे दिल्ली कमेटी 900 गुरुद्वारे, तुसीं क्या 900 क्या मैंने 400 बंदा बुलाओ। उन्होंने कहा जी पहला सेवादारां दी परवरिश करन, कमेटी पढ़ाए ना सेवादारां नूं, जिन्हां कोल पैसा हैगा, जिन्हां कोल नहीं है वो आके वो कमेटी दूसरी कमेटी नूं सपोज SCC दी कमेटी नूं कह देवे आके कि साडे गुरुद्वारे दा सेवादार है, साडे गुरुद्वारे इनकम घट है, तुसीं इह सेवादार दी फीस भरो। फिर ते सिੱਖੀ आ। कोई बाहरों आके कह देवे जी तुसीं उस सेवादार नूं भिखारी समझदा, दस तैनूं किन्ने पैसे दे देवां। नहीं नहीं, सिस्टम इह बदलो। कमेटी दवे पैसे देंदे ने, बड़ी जगह आते हैं वो बड़े। मेरे ख्याल सारी दिल्ली नूं होमे की गल नहीं कि जिन्ने इत्थों बच्चे पढ़ के, मेरा ख्याल सारी दिल्ली किसी ने एजुकेशन तो नहीं खर्चा होगा जिन्ना इत्थों की कमेटी ने खर्चा। जो भी दस लग्या, हाली मैनूं भी गल्लां मैनूं भी सुननियां पईयां कि तूं इन्ने पैसे क्यों दिते, सेवादारां नूं 13,000 रुपया तनख्वाह दिते, सुननी पैंदी जे। पर मैं कहा जी गुरु दे सिख ने, और मैं किसी 31,000 रुपये के रागी दे इंटरस्टेड नहीं जे। मैं अज भी कह रहा, मैंने कोई कहना 31,000, मैं कहा बाणी सुननी, मेरे रागी बड़े सोहने 1500 2100 बाणी पढ़ते पे, नाले इन्हां दा जीवन ज़्यादा अच्छा जे। हकीकत दस रहा जे, जिहड़ा अपना रागी होएगा ना वो जीवन ज़्यादा अच्छा मिलेगा, बजाए तुसीं 31,000 रुपये के रागी नूं कह के जी वो कोलों सुनी, घंटे बाद कहोगे पता नहीं की कह गया। अपने नूं बदलना पहले सुचाप होए। बाणी कही जाती है, असी तो दूसरे नूं सुचा कर जा रहे नहीं। मेरी बेनती कमालजीत सिंह जी माइक के उपर, अगली बारी दिल्ली के जिन्ने गुरुद्वारे उन्हां दी मैनेजमेंट नूं बुलाओ, उन्हां दे प्रधानां नूं बुलाओ, उन्हां दे सैकटरीआं नूं बुलाओ, उन्हां नूं कहो गुरुद्वारिआं दा सुधार करो। आखिरी एग्जाम्पल देन लगा, इन्हां ने कहा जी गुरुद्वारे भाईआं नूं ताकत नहीं देंदे। इत्थे एक हैड ग्रंथी साहब सी मनमोहन सिंह जी, वो भी मेरे नाम वाले सी, इत्थे भोग पिया। देखो सानू महाराज की हजूरी च असीं झूठ बोलते हैं। दिल्ली कमेटी मैं कहना प्रधान भी महाराज की हजूरी च झूठ बोलते हैं। सेवादार जी की वो सामने वो किसी सज्जन ने बड़ी तारीफ की, मर गए ने, बजुर्ग सी, बड़े गुरमुख सी, बड़े नितनेमी सी, अमृतधारी सी, फोटो भी लगी सी। ते मेरे वर्गा फुकरा लीडर आ गया, वो कई तारीफ करी जाए उसकी। भाई साहब ने देखा सी वो मुंडे सारिਆਂ ने कट छट है, बाल कट्टे ने, है सिख फैमिली, सारे कट छट है। तो भाई साहब ने उस तो बाद फिर माइक फड़ लिया, कहते सत्संग जी माफ़ करना, ए सज्जन आए सी लीडर, इन्होंने बड़ी तारीफ की, उन्होंने परिवार की बड़ी तारीफ की, बच्चे तो सारे कट छट के सब ने वाल कट्टे, किसी ने केस नहीं रखे। वो बंदा हैरान हो गया, कहना भाई साहब तुहाडे च इन्नी हिम्मत, मैं सब दे विच बरादरी च खलो के कहा तो तुसीं कह नहीं गलत बोल रहे ने। भाई साहब ने पता की जवाब दिता सी मनमोहन सिंह, कहना मेरा प्यो बैठा जे सैकटरी मनमोहन सिंह, उन्हें कहा गुरमत अनुसार जो बोलेगा मैं भी सुनांगा, मैनू गाल कढ़ेगा मैं वो भी सुनांगा। वड्डे मुंडे दी देखो, वड्डे मुंडे ने उस टाइम हाथ जोड़े, संगत च खलो के गया, साध संगत जी अज तो बाद ना मैं इत्थे कैंची लानी है ना मैं इत्थे लानी, किसी ने जगा दिता। तो भाई साहब की हिम्मत हैगी सच बोल के दिखाण स्टेज ते। उन्होंने कमेटियां का डर है, उन्होंने प्रधानां का डर है, उन्होंने सैकटरी का डर है,
कोई कथा करन आ गया सज्जन पंजाबी बाग तो 20 साल पहला, कहंदा जी मैं शामी खाली हुन्ना, पंजाबी बाग मेरी ड्यूटी है ते शाम की कथा करनी मेरा सुभाव, न बिरलम धर्मम बिरम पापं वाली गल है, मेरा सुभाव इस तरह का है। ओके, मैं क्या शामी कथा करो, पर मैं क्या दस कित्थों आया, कहंदा जी पंजाबी बाग। मैं क्या देख यहाँ से प्रधान बहुत कमीना होएगा उत्थों का, इंज क्या या सैकटरी एक कमीना जरूर होएगी उत्थे, तेनू करन नहीं देणगे कथा। पता क्यों? वो कहेंगे देख तेनू 9,000 रुपया उत्थे तनख्वाह नहीं देंदे, 3,000 इत्थे लैके 9,000 3-4 हज़ार रुपया ऊपर आ जाएगा, 16-17 हज़ार रुपया बन जाएगा तेरा, तो ढिड भर के रोटी खाएगा। वो 3 दिन बाद आके हाथ जोड़ के कहना जी माफ़ करना मैं कथा नहीं कर सकता। मैं क्या क्यों? कहना सैकटरी कहना तेन बाहर नहीं जानता ना, तो सारा दिन प्यार है, शामी कथा नहीं करेंगे, 9,000 च गुजारा कर इतने साड़ी। मैं चेंज होवां, मैं प्रधान हाँ मैं चेंज, मैं मैंबर हाँ मैं चेंज होवां, कौम आपे चेंज हो जाएगी। इन्हों का दुख दर्द सानू है ही कोई नहीं, कोई बांह फड़ के दिखावे। मैं तो 30 साल हो गए देखते देखते, गली गली जोग ना हुई, रोज बाणी कहते जोगी गली जोग ना हुई, प्रैक्टिकल करना पेगा। मैं माफ़ी चाहना अगर मैं तुहानू ये गल नहीं अच्छी लगी। प्रबंध प्रबंध प्रेजिडेंट सैकटरियां की मीटिंग बुलाओ, इन्हों का दुख दर्द उन्हें अगे रखो, ना कि 31,000 रुपये अगे बुलाओ। बाणी सुनाओ, जोड़ा बाणी भेटा लवे। मनप्रीत वर्गे रकाबगंज साहब एक इंटरव्यू दी सी, कहता जी मैनू बाणी की भुख है, तो मैं फिर फ्री कीर्तन कर लै, बाणी रोज ही पढ़ पढ़ के तेरा पेट भरेगा, या भेटा लै लै। भेटा सी अगे, हुण तो रेट है, देखो बाणी का रेट है, भेटा खत्म हो गई। किसी रागी नूं पुछो, वो कहते तुहानूं पता साडी रेट की है। शहीदी गुरुपुरब ते गुरु गोबिंद सिंह जी दे गुरु तेग बहादुर साहब जी दे शहीदी गुरुपुरब ते रेट करते हैं कि उन्हों का प्यो नहीं हो, कि मेरा प्यो नहीं गुरु तेग बहादुर साहब। इत्थों जीवन बदलना पेगा, इत्थों इन्हों का जीवन बदलवा सकते हो, प्रबंधक कमेटी बदलवा सकती है। इन्हों का दुख दर्द सुने, बाकियों का सुने। सो मैं वध घट बोल गया, कोई माफ़ी चाहवागा। तो अगली बारी मैनेजमेंट मैंबर्स की कमेटी होनी चाहिए, ना कि स्टाफ की। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी विच गुरु प्यारी साध संगत जी, सरदार कमालजीत सिंह जी, डॉक्टर साहब और पतवंते सज्जन, प्रबंधक कमेटी दे सारिਆਂ ਨੂੰ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़भागे हो सतगुरु जी महाराज ने भाई कमालजीत सिंह जी ने समत बख्शी। मैं काफ़ी चिर तो इन्होंने WhatsApp नाल जुड़िया हाँ, तो इन्होंने विचार, इन्होंने अंदर जिज्ञासा जी जागरूकता है, वो कुछ कारण गुजरती है। सतगुरु जी इन्होंने कार्यों और भाग लाण। भाई कमालजीत सिंह जी पूछ रहे थे हाथ उठा के कि भाई कोई प्रचार है, कोई ग्रंथी सेवादार इत्थे बैठे हैं, तो हाथ उठा के वो अपने बच्चों भी अगे वास्ते प्रचारक बनना चाहते हैं, गुरु घर की सेवा वास्ते कोई प्रचारक ग्रंथी बनना चाहते हैं। मैं देख रहा सी किसी ने भी कोई हाथ नहीं उठाया। आखिर इसका कारण की है? प्रबंधक कमेटी इत्थे बैठी है, वो सारे इस बारे विचार करन कि क्यों अगे वास्ते जड़े बनने को कोई तैयार नहीं है। कुछ तो कमी है। तो मेरे अपने वालों जड़ी समझ है, आज का जड़ा व्यवहार है, गुरुद्वारे के ग्रंथी पाठी रागी कीर्तनीय तो एक पासे प्रबंधक कमेटी प्रधान सकत्तर जनरल सैकटरी ਜਿਹੜੇ भी हैं, तो उन्होंने विचकार एक खाई बंदी बनी है कि उन्होंने कोई आपस में बिहेव चंगा नहीं है। वो नौकर ते मालक। अज सारी प्रबंधक कमेटियां का यही हाल है कि वो अपने आप को मालक समझते हैं, तो जोड़े सेवादार हैं, पाठी हैं, ग्रंथी हैं, रागी हैं, कीर्तनीय हैं, उन्होंने नौकर समझते हैं। दूजे पासे मेरी आज समा बदलिया है। कोई सरकारी एक चौकीदार चपरासी भी होगा तो उसकी 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है। छोटा जब एक वर्कर होएगा वो भी 25-30 हज़ार तनख्वाह होती है। पर गुरुद्वारे भी लाइन में आके एक बंदा चाहे रागी होवे, ग्रंथी होवे, पाठी होवे, वो किन्नी भी मेहनत करेगा तो जाके 20,000 रुपया महीने में अपनी एक मैं
ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਪਰ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ, ਬਿਮਾਰੀ, ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ। 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ 50,000, 60,000, 80,000, 90,000 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੱਥਰ ਲਾਣੇ, ਸੰਗਮਨ ਲਾਣੀਆਂ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਪਾਠੀ, ਰਾਗੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਇਓ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਨ, ਪਾਠੀ ਹਨ, ਰਾਗੀ ਹਨ। ਬਾਇਓ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ 10, 15, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਪਾਠੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ, ਰਾਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂ? ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਪੈਸਾ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਦੇਖੇ ਹਨ ਮੈਂ, ਪਾਠੀ ਸਾਈਕਲ ਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਐਲ ਬਲਾਕ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸਾਧ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। 5:45 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 5:30 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 5:30 ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਬਾਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਦੇਖੀ 2-2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਲ ਬਲਾਕ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਕਮਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਲਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 9000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਦਰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 7000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਕਮਰਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਈਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੋਰ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪੇ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਜੋ ਆਪ ਲੀਗਲ ਏਡ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਅਸੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਜਿਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕਮੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ। ਕਈ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਈ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਪਤੀ ਪੁਣੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜੂੜੇ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁੜਦੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਬੈਠਣਗੇ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਧੀਆ ਕਾਲੀਨ ਵਿਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਰੁਮਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ 31000 51000 ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਤਦੀ ਆਏਗੀ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖੀਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ,
ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪੌਟ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੁਰਅਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਮਾਲਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੋ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਿਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਢਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਤਾਬੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵਾਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਫੀਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਦਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖਲੋਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕੌਮ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋੜ ਪਈ, ਦਾਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੈਨਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਆਏ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਡੀਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਗੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਡਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਣਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹ ਕਮਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਣੀ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ 21,000, 31,000, ਕੋਈ 11,000। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 21,000 ਦੇਤੇ, 31,000 ਦੇਤੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 51,000, 50,000 ਦੇ ਸੂਟ ਸਿਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ। ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਨਪੁਰ 31,000 ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, 41,000 ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਗੀ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ, ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਤਮ ਨਗਰ ਚੰਦਰ ਵਿਹਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਉਹ 5100 ਦੇਣ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 41,000 31,000 ਦੇ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ। ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੱਡੇ ਹਨ ਜੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਰਾਗੀ ਲੈ ਲੇਗਾ, 2 ਲੱਖ ਬਾਣੀ ਵਿਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਲੱਖ ਵੀ ਲੈ ਲੈ, 2 ਲੱਖ ਵੀ ਲੈ ਲੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਛੋਟੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਨੌਕਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਤੋਂ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਜੀ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ 2-3 ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਰਾਗੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਗਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਕਾਹਦਾ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਸਮਝੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਮਤ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਠੀਕ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਮਿੱਸੇ ਪਰਾਂਠੇ, ਲੱਠੀ ਤੇ ਗੰਢੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ, ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ, ਕੀਰਤਪੁਰ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਥਾਪਿਆ, ਤਾਬਿਆ ਬਿਠਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੋਟਿਵ ਸੀ, ਮੰਤਵ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਆਪ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਪਿੱਛੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਦੇ, ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਦੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਖ ਹਾਸਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਥੱਲੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ, ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਬੰਦਾ ਬਰਾਗੀ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਬਰਾਗੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਾਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ। ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਚ ਗਏ।
ਮਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਓ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ, तो एक बच्चे की परिवार की साल की फीस नहीं दे सकते। इन्हां दे बच्चों को परिवार को संभाल लो कि तुसी सिर्फ गुरमत वाल ध्यान देना, गुरमत करनी का प्रचार करना है। बाकी जिम्मेवारी साडी प्रबंधकों की है। पैसे की सरमाए की किसी गुरुद्वारे वड्डे गुरुद्वारे की कमी नहीं है। हर गुरुद्वारे 2 या 3 सेवक ने, सेवादार ने, एक भाई साहब ने। जे सारे गुरुद्वारे 2 या 3 अपने सेवक सेवादार ग्रंथी की परिवारों को संभाल लैन, ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ 3 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आप सब का शुक्रिया करने तो पहले साडे एक मित्र कानपुर तो आए ने, मैं अपने शुक्रिया के समय 30 सैकेंड उन्होंने देना चाहना अमित सिंह जी नूं। अमित जी। वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। बस मैं 3-4 सैकेंड दे खत्म कर दांगा कि साडे जिहड़े टीचर्स ने उन्हां दी कोई डिग्री है कि नहीं, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਸੀਗੇ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੰਨੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਊੜੇ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੌਲੀਆਂ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਣ ਦਾ? ਰਾਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ग्रंथी नूं ग्रंथ साहिब जी के अर्थ आते हैं। बस यह एक पैमाना है जो साडी कौम नूं सुधार सकती है। ग्रंथी होवे उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी के अर्थ आन, रागी होवे 31 राग पूरे आन, सेवादार होवे घट तो घट पंजाबी तो सिखा पावे, उसका इंसेंटिव कर दो। सैलरी जिन्नी है उन्नी रहन दो। जे किसी रागी ने किसी बच्चे नूं राग सिखाए, उन्होंने 5000 रुपये अलग तो पर बच्चा, पेरेंट्स भी दवे, प्रबंधक भी देन। जे ग्रंथी है वो कथा सिखा देना जपजी साहब की किसी बच्चे नूं, 2000 रुपये इंसेंटिव अलग तो उस बच्चे का। तो साडा स्ट्रक्चर इत्थों खराब है कि साडी क्वालिटी टीचरां विच घट है, दूसरा प्रबंधकां विच किरदार घट है। तो दोनों मिली जांदे ने, काम हो ही जांदा है। माफ़ी चाहना जे किसी नूं खराब लगे तो। वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। शुक्रिया जी सारे जिन्ने भी गुरु के प्यारे इत्थे आए ने। और एक शुक्रिया मैं सामने खड़े हुए मुंडे नूं जिहड़ा इन्नी देर दा कैमरा लैके खड़ा होया, तुहाडा भी शुक्रिया, तुहाडा शुक्रिया कर रहे हैं। समाप्ति है। आप सारिਆਂ ने जिहड़ा समा कढिया ਉਹਦੀ बड़ी मेहरबानी है। मनमोहन सिंह जी साडे बजुर्ग भी ने और वड्डे ने, जेकर कोई भी सलाह और मशवरा देणगे असीं जरूर उत्ते अमल करांगे। बाकी जिथे तक गल है प्रबंधकों को सदा देने की, वो पहले भी बेनती कर देती है कि जिहड़ा 900 गुरुद्वारा है दिल्ली असीं उन्हां सारे प्रबंधकों को सदा दे के अगला नैक्सट स्टैप साडा उही होएगा। और बल्कि हुण अज दी जागरूकता दा तुसीं आप ही आनंद देख लिया है कि एल ब्लॉक गुरुद्वारे तो आए हुए साडे बुजुर्गवार उन्होंने इस गल नूं इमीजिएटली कैच कर लिया कि असीं अपने प्रबंधकों की, अपने प्रचारकों की असी मैडिकल इंश्योरेंस शुरू करांगे। साडे वैसे सोनू जी भी आए हुए हैं तिलनगर तो, इन्होंने भी काफ़ी योगदान साडे सेवा दे विच देंदे रहिंदे ने। और एक्चुअली गल इस तरह है कि सानू थोड़े समय की पाबंदी है। लाडी जी ने सानू जिहड़ा समा दिता सी उस तो 5-7 मिनट होर उपर हो गए हैं। सो अज दी वास्ते खिमा है। दूसरा नैक्सट स्टैप हैगा जी कि अज तो 15 दिन बाद तक दे अंदर 1-2 दिन बाद ही एक वीडियो पा देंगा कि असी प्रबंधकों का इकट्ठ कित्थे करन लगे हैं और दिल्ली के जिन्ने भी प्रबंधक उत्थे आ सकणगे जागरूक हो आण ते असी प्रचारकों दी परेशानियां शेयर कर सकीए। और अगली मत जो गुरु ने बख्शी है कि बैसाखी ते उस तो 1 दिन पहले या 1-2 दिन बाद
ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕੀਰਤਨੀਏ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਪਾਠੀ, ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਚਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਟਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਲਾਡੀ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਔਰ ਨਮਨ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।